जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मन तो चैनल को देखुछंती सब्सक्राइब करिनांती सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा जो व्यक्तिंकर जन्म जातक रे कुंभ राशि, जो व्यक्तिंकर जन्म जातक रे लग्न होची कुंभ, अन्यथा जो व्यक्तिंकर नाम राशि होची कुंभ राशि, निश्चित रूप से राहु एवं केतु महाग्रहंकर जो गोचर होची माने चलन होची, यह विषय देखा बहुत आवश्यकता अच्छे। मुझे कहूनी मु जहाँ कहबी आपंकर से फलिब, प्रतिकार करंतु, सावधान रुहतु। कौन हब न हब सेटा आपण कर्म अनुसार, किंतु सावधान रहिबा बहुत आवश्यकता अछि। यदि हम जानुचे आगे घाईटे अच्छी, जदि कौन व्यक्ति आम कहूँ नाई बाबू जाओ ना घाई अच्छी, घाई रे पड़े न पड़े सेटा दूर कथा, सावधान हवा बहुत आवश्यकता अछि। जितनी स्पीड में गाड़ी चलाउतले निश्चित कम करवा, कहीं ना घाई कथा शुणे। आज आम चर्चा करवा राहु एवं केतु महाग्रहंकर गोचर। ताले प्रिय दर्शक बंधु, 18 मे 2025 यानी सन 2025 मसीहा मे मास 18 तारीख दिन राहु महाग्रह मीन राशि कुंभ राशि को गमन करिवे। दीर्घ 18 मास धरी तांकर कार्यकलाप चालू करिवे, स्थिर देखा देव। एवं कन्या राशि सिंह राशि को आगमन करिवे किए ना केतु महाग्रह, से 18 मास ताहले उक्त 18 मास कौन फलाफल घटिव, कौन भल अच्छी कौन खराब अच्छी, आज हमें जाना। प्रिय दर्शक बंधु, आम प्राय जानिछे जिते ग्रह भितर अच्छा, जिते राशि भितर अच्छी, शनि ग्रह एक अन्यतम ग्रह एवं राशि भितर गोटे कुंभ राशि से अन्यतम राशि। परोपकारी, परहितकांक्षी, संघर्ष, समस्या जीरो हिरो होता माने, किंतु एमान को अनेक प्रकार बाधा एवं विघ्न देखा देता। छोटे छोटे ग्रह माने एमान को बारंबार अटैक करते। आज आम जानिमा राहु जिते बड़े कुंभ राशि को आसूची, कौन आपण भाग्य लिखा अच्छे, किसी क्षति हम ना कि भल हम, आम कौन सावधान रहा, कौन प्रतिकार करवा। प्रिय दर्शक बंधु, राहु महाग्रह कुंभ राशि रे उच्च फल प्रदान करते, कारण शनिकर मित्र हेले किए ना राहु। शनिकर वर्तमान द्वादश रे किए रहिबे ना अच्छा किए ना राहु, कारण शनि वर्तमान मीन राशि अच्छा एवं राहु शनि राशि अच्छा। यही समय जो व्यक्तिंकर अधिक कर्ज थिला, अभावता थिला, प्रमोशन पाउनथिले, पोजीशन मिलुनथिला, इंक्रीमेंट होनथिला, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र उन्नति देखा जाउनथिला, सबल पाए माइनस देखा जाउथिला, ताले सेमानक पाए यथेष्ट लाभवान सफलता ही सफलता। अर्थनैतिक क्षेत्र में बहुत किसी फायदा हम निश्चित, किंतु सदा सर्वदा पॉजिटिव चिंता रखा चलवा दरकार। कारण राहु गोटे मुंड माने गंडी नहीं कि लांज ना, एथि निमित्त आम कौन से कार्य करुचे प्लानिंग अनुसार कार्य करवा, जल्दबाजी होगा, जल्दी डिसीजन दबा, सबुत हाँ भरदबा। आज आप जानते कुंभ राशि व्यक्ति को कौन गोटे कार्य कहे कि आवेदन देवे, हाँ ठीक अच्छे मुझे करदेवी, हाँ ठीक अच्छे ना शब्द भाग्य बहुत कम मिले मोर, कारण से ना शब्द कही पारती। ग्रह भितर किए ना शनि बहुत किसी मैनेज करती, मेंटेन करती, पर उपकार लगती,
କରନ୍ତି ମାନେ ନୁହେଁ, ଏମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲା ପରେ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଥାନ୍ତିନି। ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। କଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। କାମ ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ଆପଣ ନା ଗନ୍ଧ ଦିଶା ଦିଶ କିଛି ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ଜ ମୁକ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କର୍ଜ ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି କର୍ଜରେ ଆପଣ ଟେନସନ ନେଇଥିଲେ, ବୁଡିକି ରହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 18 ମାସ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ କର୍ଜ ମୁକ୍ତି ହେବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଗରୁ କହିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ପୋଜିସନ ପ୍ରମୋସନ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଲତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଜା ଦେଇପାରେ, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନଥିଲା, ବହୁତ ମା ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଦେଖା ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ଦେଖାବ। ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ମନସା ଚିନ୍ତିତ, ମନର ଚିନ୍ତିତ ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ମନରେ ଚିନ୍ତନ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଘଟିବ ଆପଣ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଅଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ବିଦେଶରେ ଏଜୁକେସନ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ। ବିବାହ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ମାନ, ମାନ, ଇଜ୍ଜତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ରୋଧ, ଜିଦି ଆଉ ମିଥ୍ୟା। ଇଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ପରିବାରକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଳି ପଡନ୍ତି। ଚାहे କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଚାहे କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଚାहे ବେପାର କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଚାहे ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ମିଛଟି କହିଦିଅନ୍ତି, ପରମୂର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ରାହୁ ଅଛି। ରାହୁ ଶୁଣିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧଚାରୀ ହବା। ରାହୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ପାପ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚାଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରିବା, ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟଥା ଚରିତ୍ରହୀନା କରିଦିଏ। ଚରିତ୍ରରେ ଧୋକା ଲାଗେ। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳରକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକକୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ଅଛି ବା ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଯେକୌଣସି ରୁମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଣର, ସେ ରୁମ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଫିଟକିରି ରଖନ୍ତୁ। ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ କାଚ ବାଉଲରେ। ବହୁତ ଫଳ ମିଳିବ, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପିସୋଡଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।
पुणी देखा आगामी जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।